प्यारे विद्यार्थियों, अज असी आपके सामने पेश होए लैके एक नवी वीडियो जिस विच पत्रां दे एस्पैक्ट नाल यानी पत्रां दी दृष्टि तो जो गैर रस्मी पत्र ने चिट्ठियां ने उन्होंने किमें लिखना है, उन्होंने पैटर्न की है, उन्होंने की नुकते आने चाहिए, उन्होंने किद्दां पैरा वंड करनी है, जो लैफ्ट साइड है कि राइट साइड है, वो भी असी अज गल करांगे डिस्कशन विच। यह जिहड़ी वीडियो है जिवें कि असी LPO 88 विच असी घरेलू पत्रां बारे गल कर चुके पर बड़ी शॉर्ट विच कीती सी, पर हुण जो सीरीज़ असी चलाई है पत्रां दी उस विच जो यह वाला पार्ट है, यह जो हिस्सा है, इस विच असी गैर रस्मी चिट्ठियां असी पहले रस्मी कीते, रस्मी विच असी कीते स्कूली पत्र, फिर असी कीते सरकारी गैर सरकारी या दफ्तरी पत्र कीते, उस तो वपारिक चिट्ठियां कीतियां ते उस तो बाद असी हुण जिहड़ा है ना वो सारे नुकतियां तो बाद असी कर रहे गैर रस्मी, जिसनूं असी गैर रस्मी चिट्ठियां विच घरेलू चिट्ठियां या निजी चिट्ठियां चिट्ठी पत्र भी कह सकते हैं। यह जो घरेलू पत्र ने अपने तो वड्डिआं नूं लिखे जाते हैं, उहदा की पैटर्न किहड़े शब्दां दी इस्तेमाल शब्दावली इस्तेमाल होंदी है, अपने तो छोटे नूं लिखे जाते उहदे लई की नुकते हैगे, अपने मित्रां हाणियां बराबर दे नूं लिखे जाते हैं तो उस विच की असी विशेष तौर पर प्रभाव पा सकते हैं। ਇਹ जो जितने भी पत्र ने घरेलू पत्र इन्हां जां तां ਵਧਾਈ पत्र ਹੁੰਦੀ है, ਵਧਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ यानी जन्मदिन ਸੀਗਾ मैं आ नहीं सकिया मैनू माफ़ कर दो, इदां ਦੇ ਜਿਹੜੇ पत्र ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, जन्मदिन ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ, जीवन उद्देश्य नहीं तुसी की करना चाहते हो 10वीं तो बाद, 12वीं तो बाद, कॉलेज तो बाद हुण की करना चाहते हो। इस तो इलावा बच्चों ने अपने माता पिता को होस्टल बैठिया ने अपने माता पिता को पैसे मंगाने, उस लिए पत्र बहुत पुराना पत्र साढ़े बचपन तो चलिया आ रहा है भी पिता जी तो पैसे मंगाने लिए पत्र लिखो, ਜਾਂ फिर अपने पिता जी अपनी माता जी ਨੂੰ, अपने चाचा जी ਨੂੰ, अपने किसी भी ਵੱਡੇ ਨੂੰ उस ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ XYZ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ मौत हो गई है उस सोगमई नुकते से अपना अफसोस जाहिर कर सकते हैं। यह बराबर के हाणियां नूं। इस तरह यह जो अफसोस वाली गल असीं वड्डिआं नूं भी कर सकते हैं। हुण जिहड़े छोटे बच्चे ने भावें अपने छोटी भैन है, छोटा भरा है, उन्हां नूं असीं प्रेरणा देण लई पढ़ाई की प्रेरणा है, कंप्यूटर की प्रेरणा है, खेडों की प्रेरणा है, या उन्होंने किसी प्रकार की बधाई है, वो पास होए ने, उन्होंने कोई विशेष एक्टिविटी कोई विशेष प्राप्ति की है वो बधाई, या कोई सलाह देनी है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਕਿਸੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਤੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਡੇਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦਾ ਪਦ, ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਯੋਗ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਦਾਦਾ ਜੀਓ, ਚਾਚੀ, ਚਾਚਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਓ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀਓ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਲਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਨਮਸਤੇ, ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀਓ, ਦਾਦਾ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀਓ, ਚਾਚਾ ਜੀਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ
अपने जीवन उद्देश्य बारे पत्र लिखो। सारा पैटर्न सेम है। सत्कारयोग पिता जी हो, सत श्री अकाल, पैरी पैना तो इस तरह नमस्ते वगैरह लिख के उस तो बाद कल ही आप जी का पत्र मिले जिस विच आप जी ने मैनू यह गल पूछी है कि मैं अपने 10वीं या 12वीं या कॉलेज इस तो बाद मैं की करना चाहांगा। सत्कारयोग पिता जी, मैं आप जी को दसना चाहांगा कि मैं हुणे तो ही अपने जीवन उद्देश्य को स्थापित कर लिया या उसनों टीचा नियत कर लिया है। मैं 12वीं ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ चंगे चंगे विचार पॉजिटिव विचार, इस नैगेटिव विचार नहीं देने, पॉजिटिव विचार दे के तुसी कह सकते हो कि मैं इस बारे अध्यापक बनने बारे कईयां नाल गलबात की, अपने अध्यापक नाल गल की। इस तो इलावा अध्यापक बनने लई किहड़ियां लोड़ींदियां योग्यतावां ने उस बारे मैं अपने अध्यापक नाल गल की है। मैं इस तो बाद BEd करांगा, JBT करांगा, उस तो बाद मैं पेपर क्लीयर करांगा। ये जो सारियां गल्लां लिख के फिर तुसी लिखोगे मैनू आस है ਜਾਂ मैं आस करदा हाँ करदी हाँ कि आप जी मेरे इस जीवन उद्देश्य ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। आप दे जवाब की उड़ीक विच या आप दे प्यार की उड़ीक विच फिर तुहाडी अपनी या तुहाडा अपना पुत्र या धी या बेटी जो भी लिखे फिर अपना नाम जो लिखा होएगा या फिर ऊड़ा एड़ा ईड़ी या अपना ला लिख सकते हो। अगला टॉपिक है पैसे मंगाने लिए। ये तो बहुत पुराना है, इन्हू तुसी अपना भी लिख सकते हो भी सत्कार पहले अपना सेंडर्स नेम यानी प्रीख्या भवन नवी दिल्ली या जलंधर कुछ भी अगे मिति पा के फिर लिखोगे सत्कारयोग पिता जी हो, सत्कारयोग माता जी हो, फिर लिखोगे मैं होस्टल विच ठीक ठाक हाँ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ फीस भरनी है, मैनू नवे कपड़े गर्म कपड़े भी खरीदने ने, इस तो इलावा मैं कुछ पुस्तकां अते कापियां भी खरीदने ने, जिसलिए मैनू इन्ने पैसे की लोड़ है। आप जी नूं बेनती है छेती तो छेती पैसे भेजन की किरपालता करनी है, किसी के हत्थ भेजन की किरपालता करनी। फिर मैं आस करदा हाँ कि आप अपनियां असीसां मैनू भेजते रहोगे, मेरे लिए अरदासां करते रहोगे तां जो इस साल भी मैं चंगे नंबरां ते पास हो सकां। आपदे प्यार भरे जवाब की उड़ीक विच फिर अपना नां थले लिखोगे। ऐसे हो गया भी पैसे मंगाने लिए ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ विशा नहीं लिखना किते भी, सत श्री अकाल सैल्यूटेशन या आदर करके पैरी पैना करके फिर लिखोगे कल ही आप जी का पत्र मिलिया। आप जी के पत्र तो पता लगा कि आप जी ने जो वड्डी भैन का विआह मिथया सी उसनों पक्का कर दिता है और तुसी अपने तैयारियां आरंभ कर दित्तियां ने। मैनू यह भी पता लगा भी तुसी इस बैंकेट हाल विच बुकिंग की है तो इस तो इलावा ए पार्टियां बुक कीतियां ने, तुसी ए प्रोग्राम रखे ने जिस विच तुसी सगन की गल कर सकते हो, जागो की गल जो भी कि जिन्ने तरह के तुहाडे घरां च प्रोग्राम ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਮ परिवार के लोग सानू इन्ना खर्चा करना शोभदा नहीं। आप जी मेरे वालों बेनती है कि आप उन्होंने मुंडे वालों नूं यह बेनती कर दिओ कि असी सादा विआह करांगे क्योंकि सादे विआह दियां कोई जोड़ नहीं है, उहदे वर्गी कोई गल नहीं है। सादा विआह करांगे असी अपनी भैन नूं चंगा पढ़ा के एक बहुत वड्डा धन दौलत इकट्ठा कर दिता उसनूं अपने जीवन नूं सुधारन वास्ते। इदां सियाणियां गल्लां करके फिर तुसीं कहोगे मैं आस करदा हाँ कि आप मेरे विचारां नाल सहमत होवोगे। सो इस तरह काम मूले ना कीचे जित अंत पुछताइए। जे तुसी कर्जा चुके विआह दीयां तैयारियां कीतियां ने तो मेरी बेनती है कि आप अजे तो समझ जाओ कि कर्जा जिहड़ा वो दुखां दी जड़ हुंदा। इस तरह की गल्लां करके मेरे वालों ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਪਿਆਰੇ
ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੇਂਗੀ ਜਾਂ ਬਿਤਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮौज ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਵੇਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਬਿਤਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਰੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਫਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰੁਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਗਿਆਨ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਮਿਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਈ ਜਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਘੜੀ ਭੇਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਯਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।